کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ دعا دکھی دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے ہالوں رٹ سے اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی ممو کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب میں نویں جماعت میں پڑھتی تھی، ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہاں اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے کی دوستیاں معصومیت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں جھلک ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے، اس لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور جہاں بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی۔ اس کے برعکس ممتاز پڑھائی پر توجہ نہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھیں، اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہاں اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کو سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز عادت ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حاسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہاں میں صرف ایک کمزوری نظر آتی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی ہے۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی وہ ہم سب کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور جہاں ہوتی، جو اپنی ازلی خاموش فطرت کی وجہ سے کبھی اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہاں کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمعدارنی کو دینے کے بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہاں کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ پائنچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشاقی سے پرانی شلوار میں لگا دیا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس سابی لڑکی پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نو دولت یہ خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتا چلا کہ نور جہاں کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہاں بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھی کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتین کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہاں کا خاندان سوائے اس کے خاصا متمول ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابھی نور جہاں دلہن نہیں بنی تھی، وہ مایوں کے پیلے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔ بارات کے آنے کا غلغلہ ہوا اور اس کے چچا ایجاب و قبول کے لیے کمرے میں آ گئے، جہاں نور جہاں کے مایوں کے ایک سوٹ پر کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اوڑھا کر ایجاب و قبول کر لیا گیا۔ اس کی امی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہاں، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں، یہ یتیم لڑکی کی شادی میں کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی دی تھی تاکہ دکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہاں یا اس کی امی کوئی جواب دیتی، نور جہاں کی پھوپھی آگے بڑھی اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر سے وار کر ممتاز کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں۔
बारात में आई हुई खवातीन जो निकाह के वक्त दुल्हन के कमरे में मौजूद थी हैरत से इस बदतमीज लड़की को देख रही थी, मगर बात इसलिए ना बढ़ी कि वो सब आपस में रिश्तेदार थी। नूरजहां जो गठरी बनी हुई थी बैठी लरस रही थी। ए अल्लाह, एक दिन इस पर ऐसा है कि ये खुद सदका मांगे। मुझे रोती हुई नूरजहां की आवाज़ सुनाई दी। नूरजहां शादी के बाद कनाडा चली गई। हम लोग तालीम और इसके बाद अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। साला साल गुजर गए। फिर एक दिन मेरी दोस्त शहनाज ने अपने बेटे की शादी का बुलावा दिया। बारात को कनाडा के शहर जाना था। शहनाज बहू ब्याह कर लाई। तीखे नकूश वाली मासूम सी नाजुक लड़की वलीमे के इस्तकबालिया में झुकी झुकी पलकों के साथ स्टेज पर बैठी थी। मैं इसको मुंह दिखाई देने स्टेज पर गई और जब पलटी तो दुल्हन के पास बैठी इसकी माँ एकदम खड़े होकर मुझे गौर से देखते हुए लिपट गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नूरजहां हूँ। ये सुनकर मैंने उसको दोबारा गले लगाया। सारी महफिल में वो मेरे साथ एक मेज पर बैठी पुरानी बातें करती रही। मैंने उसको बताया कि अगले हफ्ते मैं कराची जा रही हूँ, सिर्फ इस वलीमे की वजह से रुक गई थी। ये सुनकर उसने अपने पर्स में हाथ डाला। कुमकुमों की रोशनी में इसके हाथ में पहनी हुई हीरे और जमरत की अंगूठियां जगमग जगमग कर रही थीं। इसने मुझे $200 दिए कि ये दुल्हन का सदका है और मैं कराची जाकर किसी गरीब लड़की को दे दूं। मैं कराची में अपनी बहन के साथ किचन में बैठी बातें कर रही थी कि इसकी मुलाजमा ने इतला दी कि मासी मम्मू आई हैं। बहन ने उसको बावर्ची खाने में ही बुला लिया। कपड़े जिन पर जहाँ बजा पेवंद लगे थे, टूटी हुई चप्पल, बाल ऐसे जैसे अरसे से इनमें कंघी ना की गई थी। खांसते हुए एक औरत आकर जमीन पर बैठ गई। मैंने इसकी तरफ ध्यान ना दिया। पुराने कपड़ों की गठरी और बचे हुए खाने लेने के बाद इसने झुककर सलाम किया। मैंने जब नूरजहां के दिए हुए $200 इसके हाथ में थमाए तो इसके चेहरे पर नजर पड़ी और गौर से देखने के बाद हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुमताज थी। मुमताज, ये तुमको क्या हो गया? अपना असल नाम सुनकर वो चौंकी। लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने वाली मासी मम्मू को कोई इसके असली नाम से पहचान ले, ये इसके लिए बड़ी बात थी। मुझे पहचान कर वो बलक बलक कर रो दी। इसे बताया कि इसकी पहली शादी वालिदैन ने एक अमीर आदमी से कर दी थी, मगर वो बेहद अय्याश था। इसका सारा जहेज और जेवर शराब, जुए और गलत औरतों पर खर्च करके तही दामन हो गया। माँ बाप इसकी मदद करते रहे, मगर 2 बेटियों की पैदाइश के बाद इसको अंदाजा हो गया कि ये घर वो नहीं बसा पाएगी। इसके अपने मिजाज में बचपन से खुदसरी थी। माँ बाप के घर आकर इसने बाप से जिद की कि इसके शोहर पर नान नफका और खुला का मुकदमा करे। शोहर भी एक पैसे वाले का बेटा था। बहुत अरसे नान नफके का मुकदमा चला। इसके बाप का कारोबार भी घाटे में जा रहा था। नान नफका तो इसको क्या मिलता, हाँ खुला जरूर मिल गया। इस अरसे में भाइयों की शादी हो गई। मुमताज माँ बाप के घर अपनी लड़कियों के साथ ठाठ से रहती थी, मगर फिर भाई के बच्चों और इसकी बेटियों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाइयों के दिल में इसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगी, क्योंकि माँ बाप मुमताज का साथ देते थे। वालिदैन के मरने के बाद भाइयों ने हर काम में दखल देने और बच्चों के झगड़ने की वजह से इसको साफ कह दिया कि वो अब अपना इंतजाम करे। माँ बाप ने इसकी मुकदमेबाजी पर बहुत पैसा खर्च किया था। भाइयों ने मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया कि अब इसको अपनी कफालत खुद करना होगी। वो थोड़े दिन अपने एक रिश्तेदार के घर रही, मगर वो लोग इसको 2 बेटियों के साथ अपने घर हमेशा के लिए रखने को तैयार ना थे। इसकी जानने वाली एक औरत ने इसका दूसरा निकाह एक गरीब आदमी से कर दिया। इससे इसके यहाँ एक और लड़की पैदा हुई। वो मिल मजदूर एक दिन मशीन पर काम करते हुए दोनों हाथों से महरूम हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई तो इसने घर से बाहर निकलकर नौकरी ढूंढी और तालीम की कमी की वजह से खातिर ख्वाह नौकरी ना मिली। अब वो लोगों के घर रोटी पकाने की नौकरी करने लगी और इनके घरों के बचे हुए खाने पर इसका गुजारा था। $200 हाथ में पकड़कर उसने अनदेखी खातून को दुआएं दी जिससे अपनी बेटी का सदका इसको भेजा था। इसको नहीं मालूम था कि वही औरत है जिसकी शादी के दिन वो बड़े तकब्बुर से इसको सदके के पैसे देने के बहाने भरी बारात में बेइज्जती करके अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और जिसने इसको बदुआ दी थी कि खुदा करे कि तुम लोगों के दिए हुए सदके पर गुजर बसर करो। मुझको वो दिन याद आ गया, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई कि इसको ये सब याद दिलाती। सच है, बड़ा बोल इंसान के सामने कभी ना कभी आ जाता है, इसलिए घुमंड और गुरूर से बचना चाहिए, और इससे भी ज्यादा किसी दुखी की बदुआ से बचना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है।